سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم، تھینک یو فار کمنگ. اور سب سے پہلے شکریہ کرکٹ بورڈ کا بھی کہ انہوں نے موقع دیا کام کرنے کا. لوکنگ فارورڈ اوبویسلی ایک ایسوسیشن میری رہی ہے وولفز کے ساتھ پہلے سے. گو کہ یہ فیصل آباد وولفز نہیں ہے بٹ اسٹل اٹس وولفز، سو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی ایسوسیشن رہی ہے. لوکنگ فارورڈ ٹو ورک اور بینگ پروفیشنل کوشش کریں گے کہ جو بھی پلیئر پاکستان کے ڈومیسٹک سرکٹ پہ کھیل رہے ہیں کیسے اس گیپ کو ہم نے کم کرنا ہے. جو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ٹیموں کے جو ڈومیسٹک کے پرفارمرز جب آتے ہیں تو وہ بڑی جلدی انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کے اپنا نام بھی بناتے ہیں اور کنسسٹنٹ پرفارمنسز کرتے ہیں اور وہ آلریڈی اس اسٹینڈرڈ پہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی وہ گیپ ہمیں نظر آتا ہے. تو ہمارے آنے کا یا میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس گیپ کو کیسے کم کر سکتے ہیں، ان پلیئرز کو کس طریقے سے ان سٹینڈرڈز پہ پہلے ہی لے کے آ سکتے ہیں تاکہ وہ جب اس لیول پہ آئیں تو انہیں کوئی پرابلم نہ ہو. اسی طرح جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، جو ہمیں ٹاسک ملا، اس میں سم ہاؤ انڈر 19 کی بھی ٹیم ہے، ویمن کی بھی ٹیم بھی ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. کچھ پلیئرز ہمارے اس میں بھی پاکستان انڈر 19 کے کافی پلیئر ہیں ہماری ٹیموں میں، ان کو کیسے ہم نے آگے گروم کرنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے. تو لوکنگ فارورڈ یہ سارے چیلنجز ہیں، بٹ اوبویسلی یہ ایک ہمارے لیے موقع بھی ہے. میرے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ میں ان کو کس طریقے سے لے کے چلتا ہوں اور پاکستان کی جو آنے والی نسل ہے یا جو ابھی کھیل رہے ہیں، جو بھی پلیئر پرفارم کر رہے ہیں، ان میں کیسے ویلیو ایڈیشن کر سکتا ہوں. سو لوکنگ فارورڈ فار دیٹ. تھینک یو اگین اینڈ آئی تھنک یو کین جسٹ گو فار دا کویسچنز ناؤ. جی کوشچن جی. اس وقت 30 پلیئرس کا ایک پول ہوگا ہر میچ دور کے پاس، تو آپ 3 فارمیٹس ہیں، تینوں فارمیٹس کے الگ الگ آپ لڑکی کریں گے یا کہ سارے لڑکی ہی یہ تینوں فارمیٹ کے لیے آپ اویلیبل کریں گے؟ دیکھیں، جو کوشش جو میری اپنی تھنکنگ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ پلیئر کی جو پوٹینشیل ہے اس کو دیکھیں اور میکسیمائز کریں اس کو. ٹیکنیکلی اگر بہتر پلیئر ہے، ویل ایکوپڈ ہے، تو وہ سارے فارمیٹ کھیل سکتا ہے. اور اس کی فٹنس، اس کا ورک لوڈ کیسے اس کو مینیج کرنا، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم میکسیمم پوٹینشیل تک اس کو یوٹیلائز کریں پلیئر کو. پہلے سے ہم اپنا کوئی ذہن نہ بنائیں کہ اس کو ادھر رکھنا ہے، اس کو ادھر. اینڈ دین ویل سی کہ اسپیسیفکلی کون سا پلیئر کہاں فٹ ان ہو رہا ہے یا میکسیمائز کر سکتا ہے اپنے پوٹینشیل کو، اس حساب سے پھر ان کو یوٹیلائز کریں گے. بٹ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لمٹ کریں کسی بھی پلیئر کو. ہمیں کوشش ایز اے مینٹور، ایز کوچ یہ کرنی ہے کہ ہم نے ان کے پوٹینشیل کو پورا ایکسپلور کرنا ہے. دوسرے فارمیٹس میں بھی دیکھنا ہے کہ کتنے تک یہ بندہ جا سکتا ہے اور اس کو ہم کتنا پش کر سکتے ہیں. کرکٹ کی پوری دنیا میں بڑی زیادہ اس کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے. انگلینڈ کی ٹیم بھی تھی تو انہوں نے اپنی ڈومیسٹک ٹیموں کو کہا کہ ہم کس ٹائپ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی آپ کو کوئی ایسا ٹاسک دیا ہے کہ 3 سال بعد جب یہ پلیئر جو چیمپئن کپ کا حصہ ہیں، جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں، تو اسٹرائک ریٹ کا جو پرابلم ہے، آپ بھی بات کرتے ہیں، سارا پاکستان بات کرتا ہے کہ اسٹرائک ریٹ کا ہمارا انٹرنیشنلی بہت کم ہے. تو بیٹر کی اسٹرائک ریٹ کا بھی آپ کے ذہن میں ہے یا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہدایت دی ہے؟ دیکھیں، بالکل یہ تو وہ چیز ہے کہ جو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کی کرکٹ کے ساتھ چلنا ہے تو یہ وہ چیزیں جو آپ کو امپروو کرنی ہے. کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ بھی اب دیکھیں تو 4.5 5 بلکہ انگلینڈ تو بہت ہی آگے چلی گئی ہے، ایک دن میں 500 رنز وہ کر رہے ہیں. تو ہمیں اگر کمپیٹ کرنا ہے، اس کو اور زیادہ انٹرسٹنگ کرنا ہے، رزلٹ اورینٹڈ کرنا ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس طرف جائیں. اور آئی تھنک کہ یہ آلریڈی بھی ہو رہا ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اور زیادہ اس کو جو ہے انفورس کریں، کوشش کریں کہ جو جس طریقے سے دنیا میں کرکٹ اب کھیلی جا رہی ہے اس طریقے سے ہم کھیلنے جائیں اور انکریج کریں اپنے پلیئرز کو. انکریجمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو اکوپ بھی کریں اس کے لیے
वो सिर्फ आप जाके किसी प्लेयर को कहेंगे कि यार अग्रेसिव खेलना है, तुमने 5 एंड ओवर खेलना है या 6 एंड ओवर खेलना है, ये T20 में 10 एंड ओवर खेलना है, खाली कहने से तो नहीं होगा। उसके लिए आपको जो प्रिपरेशन चाहिए, जो प्लेयर में जो आपने उसमें स्किल्स लेके आना है, वो बड़ी ज़रूरी है। तो उस पर ज़ाहिर हमारा फोकस होगा काम करना है। पाकिस्तान में पहले भी डोमेस्टिक में नेशनल T20 कप होता है या वनडे कप होता है, फर्स्ट क्लास में एक आयोजन ट्रॉफी भी हम देखते हैं, लेकिन ये जो चैंपियंस टूर्नामेंट्स हैं ये कितने उनसे मुख्तलिफ होंगे? क्या सिर्फ नाम ही बदला जा रहा है या वो गैप जो ख़त्म होगा जो इंटरनेशनल क्रिकेट में है हमारे यहाँ? जब दुनिया को हम देखते हैं तो इस वक्त हमारी जो क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट खासकर जिस लेवल पे खड़ी है पहले कभी नहीं थी, तो क्या समझते हैं आपके ख्याल में कितना बेहतर होगा? देखिए, विजन यही है कि उस गैप को कम किया जाए। वो जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का जंप है एकदम, जो हमें भी फील होता है और प्लेयर को भी फील होता है। मैं अपने आप को भी देखूं, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आया तो हमें को 3-4 साल लग गए सिर्फ ये बिलीव करने में कि हम वी बिलोंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट। सो वो जो ये मेंटोर्स हैं या जिस लेवल पे उसको लेके जाना, उसका मकसद हमारा तो विज़न तो यही है कि हमने उनको इस तरीके से तैयार करना है या कोशिश उस लेवल पे कंपटीशन जाए ताकि वो जब उस लेवल पे जाएं तो उनको एडजस्ट करने में आसानी हो, उनको ये ना लगे कि यार एकदम लेवल जो है बहुत ऊंचा हो गया। विज़न यही है, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए और मेहनत हमने करनी है और करेंगे तो तभी होगा। विश्वा भाई, चैंपियंस कप में 5 टीमें शरीक हैं, इसकी फिटनेस के हवाले से बता दें कि इनकी फिटनेस टेस्ट का क्या हिसाब होगा? अगर कोई लड़का फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सकता, अगर तो होगा तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया? दूसरा ये बता दें कि ये जो सारा 150 लड़कों का पूल बना है, क्या 500 मेंटोर्स के साथ ये इनकी इनपुट इसमें शामिल थी या आपको जस्ट एक लिस्ट दे दी कि इसमें से लड़के सिलेक्ट करना? देखिए, ये पूल बेसिकली बनाया सेलेक्टर्स ने। उन्होंने सारे क्राइटेरियाज़ को, हर चीज़ को ज़हन में रखा है, फार्मूला बनाया है, उसमें डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर्स, फ्यूचर, पास्ट 3 इयर्स की परफॉर्मेंसेस हैं ये, तो वो सारा कुछ जो एक्सप्लेन हमें उन्होंने किया वो आप कभी आपके सामने आएंगे तो वो इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और पहला सवाल क्या था आपका? इस फिटनेस टेस्ट, या फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं और फिटनेस टेस्ट ज़ाहिर है जो भी एक स्टैंडर्ड है उसको मीट करना ज़रूरी है किसी भी प्लेयर का, और उसके बगैर कोई भी प्लेयर जो है वो पार्ट नहीं होगा इसके। अगर वो आता भी है तो वो जब तक वो उस फिटनेस टेस्ट को, स्टैंडर्ड को मीट करेगा तभी वो खेलेगा। चैंपियंस कप में यकीनन फास्ट बॉलर्स के ऊपर भी आप लोगों की नज़र होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल सर्किट में हमारे पास 150 प्लस के बॉलर नज़र नहीं आ रहे। शानील की बेस भी बहुत ड्रॉप हो गई है, नसीम अभी इंजरी से बाहर आए हैं। तो क्या समझते हैं कि क्या हमारे पास बैकअप मौजूद है या हमारे पास सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम अब उस लेवल के बॉलर ही लेके आ रहे, शुएब जैसे, वकार जैसे, वसीम जैसे, जो तेज थे, जो डराते थे बल्लेबाजों को और फिर तेज होते थे? सारा कुछ है। आई थिंक ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये प्रॉब्लम हमें आ रही है कि बांग्लादेश इस टाइम पे जो उनके पास भी बॉलर हैं टेस्ट मैच के, उनको भी देखें तो वो भी उनके पास एक बॉलर ऐसा है जो कंसिस्टेंटली 145, 146 तक बॉल कर रहा है। तो ये ज़रूरत है इंटरनेशनल क्रिकेट की, अच्छी क्रिकेट की। और मेरे ख़्याल में इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होगा हम सब मेंटोर्स का रोल, क्योंकि बहुत सारे बॉलर हैं, यंग बॉलर हैं जो इन 150 लड़कों में आए हैं। अब पोटेंशियल इनका किस तरह एक्सप्लोर करना है, कैसे इनको फिटनेस वाइज टेक्निकली इनको बेहतर करना है ताकि ये ना सिर्फ तेज़ बॉल कर सकें बल्कि कंसिस्टेंटली तेज़ बॉल कर सकें और इनके एरियाज़, इनके बॉलिंग डिसिप्लिन बेहतर हों। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, इट्स ए चैलेंज। ये वो मसले हैं जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सबको नज़र आ रहे हैं, और हल अगर ढूंढना है तो मेरे ख़्याल में ये हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे इनके इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर भी करें और उसको हम विद राइट मेजर्स जो भी हमने काम कर रहे हैं इनकी फ़िटनेस पे, इनकी टेक्निकल इश्यूज़ पे, वो करके हम इनको इनके मैक्सिमम उस पे लेके जाएं जहाँ पे ये बॉल कर सकें 140 प्लस पे। शराब
अच्छा आप पहले भी आपने खेती भी रही पुराने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर, आपके इसके अंदर और इसके अंदर चैंपियंस कप है, चैंपियंस लीग है, इसके अंदर क्या डिफरेंस फील होगा कि ये गैप जो है वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के अंदर गैप खत्म कर सकता है, क्या वजह हो सकती है, क्या डिफरेंस होगा? देखिए, सबसे जो बड़ी एक चीज़ है कि हम लोगों के जो आने का मकसद है वो ये है कि जिस लेवल पे एक इंटरनेशनल प्लेयर या एथलीट को होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ हिज फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ हिज डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ हिज स्किल, हम उसको अगर समझते हैं तो हमने वही नीचे इम्प्लीमेंट कराने हैं। जो माइंडसेट है खेलने का इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर जिसने इतनी देर खेला होता है उसको थोड़ा सा दूसरे लोगों से ज़्यादा आइडिया है कि भाई वहाँ पे आपने अगर कंपेटिटिव रहना है या टॉप परफॉर्मर रहना तो किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है और किस किस्म का कंपटीशन आपने करना है। तो आई थिंक दैट विल हेल्प टू रेज द कंपटीशन। और दूसरा, जब कम टीम्स हैं आपकी और टॉप परफॉर्मर्स उसमें हैं, वो जब भी खेलेंगे तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली उस कंपटीशन की ऊपर जाएगी। और जब क्वालिटी कंपटीशन आप खेल के आते हैं तो मेरे ख्याल में आप वो जो मैं बात करता हूँ ना, ऊपर लेवल पे जाके वो गैप ऑटोमेटिकली कम होता है, कम होना चाहिए। ये मकसद भी यही है यहाँ पे। अगर वो नहीं हम कर पाते, जो नहीं होता, तो आई थिंक फिर तो सीरियस इशू है। फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मेक श्योर करें जितने 5 मेंटर्स हैं कि एक क्लियर डिफरेंस नज़र आए दूसरी क्रिकेट और इस क्रिकेट का, स्टैंडर्ड वाइज, क्वालिटी वाइज। अच्छा विस्तार भाई, मेरा सवाल ये है कि जब आप जो काम थे, आपके घर में बड़े सास क्रिकेटर आपके साथ क्रिकेट खेलते हैं, इस वक्त आप ग्रुप बंदी की खबरें नहीं सुनते थे, आपने इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करके रखा हुआ था, ग्रुप बंदी को खत्म किया था? अब पाकिस्तान टीम के अंदर ग्रुप बंदी है, उसको कैसे खत्म करने के लिए क्या मिशन है? यानी चैंपियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऑपोजिशन नहीं है, आपको पहले बताया। अच्छा निधु भाई, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है और अच्छा बजट के साथ भी है। अब 5 प्लेयर्स जिनका नाम भी है, अगर वो अच्छा काम करते हैं और वो अच्छे प्लेयर्स ले आते हैं, तो दूसरा बड़ा मसला है जिसको आप पहले भी बताएं, सिलेक्शन का होगा। सो क्या कोई मैकेनिज्म है कि जब आप प्लेयर्स निकालेंगे तो आपकी उस इनपुट को सिलेक्शन कमेटी जो है वो किस तरह उसको मतलब फाइनलाइज करेगी और वो इनपुट वैल्यूड होगी और आपको लगेगा कि नहीं वो इनपुट जो है वो टीम में गई है? देखिए, जो अभी तक हमारी चेयरमैन साहब से भी बात हुई है, या ओवरऑल जो थिंक टैंक है, ये सिलेक्शन कमेटी, उनसे भी बात हुई है, विजन यही है। विजन यही है कि ये ऐसी जगह के यहाँ से जो परफॉर्म करते हैं और जिनकी प्रॉपर एक जिसको कहते हैं कि चैनल बनता है प्लेयर्स का, उन परफॉर्मेंसेस को वैल्यू करके आगे के लिए देखें। पाकिस्तान शाहीन्स हैं या पाकिस्तान है, और ये तभी मुमकिन है जब हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे सिलेक्शन कमेटी के साथ भी और आपकी टॉप जो टीम मैनेजमेंट है उसके साथ भी। और आई थिंक कि इस सिस्टम में रहते हुए, ऊपर भी काम करते हुए, हम इस चीज़ को बड़ा ज़रूरी समझते हैं और हमें इसका एहसास है कि आपका जो इनपुट है, ऑनेस्ट ओपिनियन है या ऑब्जर्वेशन है, वो बड़ा मैटर करेगी। तो हम कोशिश करेंगे हम उस पर उनको गाइड भी करें। और आई थिंक कि उनको भी ये आइडिया है कि अगर ये लोग ये कह रहे हैं या ये कर रहे हैं तो दे विल ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड वैल्यू आवर कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ दैट। इसमें भाई ये बताइएगा कि इस चैंपियन कप से कितने पूर्व उम्मीद हैं आपके, और कितना टाइम आपको समझते लगेगा कि पाकिस्तान की जो रिदम है 4-5 साल पहले जो हम थे 22 में, वो वापस आ जाएगा? और फिर इसका क्राइटेरिया क्या आपको बताया गया कि किस क्राइटेरिया के तहत ये 5 जो प्लेयर आएंगे वो क्या है? हमें अभी तक नहीं समझ आ रहा है कि वो क्राइटेरिया क्या है, फिर आएंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक टूर्नामेंट से तो आपके प्रॉब्लम नहीं हल हो जाएंगे। जो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ये बेसिकली विज़न और पूरा ये प्रोग्राम और कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट थ्रू आउट द ईयर है। 5 टीम्स, ये 30 प्लेयर्स जो हैं, ये हमारे साथ फॉर द होल ईयर है।
اور اس میں پھر نیچے جو آپ کی ریجنل کرکٹ ہو رہی ہے اس کے پرفارمرز پھر ہر دفعہ جو ہے کچھ آئیں گے کچھ جائیں گے، تو یہ جیسے نارمل آپ کا پروسیجر چلتا ہے وہ چلے گا۔ ہمارے پاس موقع یہ ہے کہ ڈیورنگ دا ٹورنامنٹس ہم نے ان کو کھلانا ہے، ان کی پرفارمنس کو آبزرو کرنا ہے، وہاں ان کے ساتھ جو بھی ہیلپ کرنی ہے، اور پھر جو ہمیں نظر آتا ہے اس پہ ہم نے آؤٹ آف ٹورنامنٹ کام کرنا ہے۔ اگر وہ کہیں اور کھیل رہے ہیں تو پھر آف سیزن میں ہمارے پاس ٹائم ہے، کیونکہ وی آر ود دیم فار دا ہول ایئر۔ آپ یہ بات سمجھیں، شاید لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم یہ بس ٹورنامنٹ میں آئیں گے اور دین اٹس ڈن اینڈ ڈسٹڈ، نہیں۔ ہمیں جو پلان جو سارا کچھ دیا گیا وہ یہی دیا گیا کہ یہ 30 پلیئر آپ کے پاس ہیں اور آپ نے تھرو آؤٹ دا ایئر ان کو ٹریک کرنا ہے۔ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ نے ہی مینیج کرنی ان کی فٹنس، ان کی پرفارمنس، ان کی اسکل، اس چیز کو۔ تو اوور دا پیریڈ ایٹ لیسٹ ہم ایک سیزن جب کام کریں گے نا، ایک سال ہمیں ملے گا جس میں آف سیزن کیمپ بھی ہے سارا کچھ، تو امپرومنٹس تو آئیں گی، امپرومنٹس انشاءاللہ آئیں گی اور اس میں بہتری نظر آئے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ پریویس 3 ایئرس کی پرفارمنسز تھی، ان کو انہوں نے کمبائن کیا ہے، اور کئی آپ کو پلیز ایسے نظر، اس کا جو پراپر جواب تو خیر سلیکشن کمیٹی دے سکتی ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو میں نے ان سے بات کی وہ یہی ہے، کئی آپ کو T20 کے پرفارمر ٹاپ پرفارمر نظر نہیں آئیں گے، کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ تو کیونکہ انہوں نے ویلیو کیا ہے جو فرسٹ کلاس کی پرفارمنس ہے، آل فارمیٹس پرفارمنس 3 سال کی۔ لیکن یہ ٹورنامنٹ اگر آئرن ٹرافی، نیشنل T20 پریزیڈنٹ کا ون ڈے ٹورنامنٹ کے بعد ہو جاتا ہے تو پورے آپ کے سیزن کے پرفارمنس آپ لوگ جو 500 منٹ روز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، آپ کی گروپ بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اب 3 سال پہلے ایک بچے کی پرفارمنس میں ٹاپ کیا، لیکن اگلے 2 سال وہ پرفارم ہی نہیں کر سکا، لیکن وہ آ رہے گا کہیں نہ کہیں یہاں پہ، اور ایٹ دی اینڈ یہ اکیلے جو اس طرح پاکستان ہے تعداد میں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ ان تمام ٹورنامنٹس کے بعد کروایا جاتا ہے تو زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے، اور آپ کا ایک سسٹم چلتا رہتا ہے ریپلیسمنٹ کے بعد سے۔ دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلا سیزن بھی تو 3 ہوئے ہیں نا، پچھلا سیزن ہوا ہے، اس کی پرفارمنسز پہ اگر آپ نے یہ کرا دیا اور آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا ہم سٹارٹ بڑا کریں، اس کو اس سے سٹارٹ کریں کیونکہ اس پہ فوکس ہے سب کا۔ دیکھیں اس کے بعد آپ کے پاس پھر اگلے سال کے لیے تو اگلے ٹورنامنٹ آ جائیں گے نا، جن کو ابھی اپرچونیٹی نہیں مل رہی تو وہ اگلے سال ڈیفینیٹلی پھر پک ہو کے ان پرفارمنسز پہ آ جائیں گے۔ آپ اسی سیزن میں بھی کریں گے تو پھر بات تو وہیں پہ ہے، اس سیزن کے پرفارمر ہو سکتا ہے پک ہو جائے، پھر جو پچھلے 2-3 سالوں کے پرفارمرز ہیں وہ نگلیکٹ ہو جائیں، تو وائس ورسا یہ ساری چیزیں تو چلتی ہیں۔ کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ آئیڈیلی آپ کو کچھ چیزیں لگتی ہیں کہ ایسے ہونی چاہیے ایسے ہونی چاہیے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کمپٹیشن کی کوالٹی کو کیسے ریز کرنا ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے بھی، کرکٹ بورڈ کے لیے بھی اور سارے پلیئرز کے لیے بھی۔